Good morning, students. Last class we have discussed about the communications and what is communications and how to define the communications and what is informations and the signals and the types of communication systems and point-to-point communication systems, broadcasting communication systems and modes of the communication systems, transmitter, channel and receiver. These are the basic concept of the communication systems we have discussed about the earlier classes. After the classes then starts the wave. What is a wave and wave energy and the types of wave and electromagnetic wave and the form of electromagnetic wave and the waveform of the electromagnetic wave and properties of the electromagnetic wave. These all chapters covers to the earlier classes we have discussed about it. And ಇದರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And then today we discuss about the different types of electromagnetic waves. We have to know the electromagnetic waves already. That is a non-mechanical wave which is do not require material. Then we propagate the waveform that is known as the electromagnetic wave. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೇನ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು electromagnetic waves and electric and magnetic time varying the fields. In the case of fluctuate together, then we get form the electromagnetic waves in opposite direction. Then propagating the waveform, you have to see the waveform diagram all earlier classes. Today we have discussed about the some different types of the electromagnetic waves. For example, there are the different types of electromagnetic waves. In the case of communications, the propagation, where it goes to the propagations and where it goes to the waveform will be produced. Then we have discussed about it. That is different types of electromagnetic waves. There are 4 types of electromagnetic waves in communication system. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಾತು. ಯಾವ್ಯಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್. 4 ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ communication system through the ionosphere and propagations of the electromagnetic waves. In the case of ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತನಷ್ಟೇ. ಈಗ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ through the electromagnetic waves of the ionosphere, actual works on the direct wave, actual works on the ground waves. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ದೇನ, ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ದೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸಾ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸಾ, ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತನು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್? ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಈಸ್ that which is travel from transmitting antenna to receiving antenna through the earth atmosphere. Space wave is that which is travel from transmitting antenna to receiving antenna through the
ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಒಳಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ? 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, these waves can travel directly or can travel after reflecting from earth surface to the troposphere surface of the earth. So it is called as ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು. ಆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ನಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ರ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಸೀವರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಡುವೆ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಗೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಾಗತ್ತವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ವೇವ್. ಆದ್ರೆ ಏನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ದಿಂದ ರಿಸೀವರ್ ಹೋದಿರ್ತೈತಿ, ಥ್ರೂ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋದಿರ್ತೈತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ದಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಸೀವರ್ ಗೆ ಹೋದಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾ ಟು ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. This is the concept of the space waves. And the second one, direct waves. Direct define ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ direct waves ಅಂದ್ರೆ this is generally a line of ಸೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ LOS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆಂಟೆನಾ ಟು ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾ ವಿದೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಚಾನಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೇಳಕ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ this is a generally a line of sight transmission. However, because of atmospheric refraction, the range extends slightly beyond the horizon. ಅಂದ್ರೆ atmospheric refraction range ಕೂಡ slightly beyond the horizon ಆಗ್ತಿರ್ತಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ it goes to the ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಹಾರಿಜನ್, ಹಾರಿಜನ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವು. ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾವು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಪ್. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿದೇವತಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೌನ್ಸ್ ಅಪ್. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಲೋಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್
reflected waves. Radio waves may strike the earth and bounce up. The bounce up will depends upon the strength of the local signals, that is known as ground reflected waves. This is the ground reflected waves. And the last one is sky waves. Sky waves is that which arrives at a receiving antenna after reflection from the ionosphere. Sky waves ಏನಿರ್ತಾವಂದ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಂದ್ರ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗಿ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ several layer. Each layer has different propagation characteristics. The ionosphere is composed of several layer. ಅಂದ್ರೆ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಲೇಯರ್, ಇ ಲೇಯರ್, ಎಫ್ ಲೇಯರ್ and F2 layer. That is F layer ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ F1 layer and F2 layer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಲೇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇ ಲೇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಲೇಯರ್. ಆ ಎಫ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳ, ಒಂದು F1 ಲೇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು F2 ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲೈತ್ರಿ 60 to 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ. ಅದ್ರ ಒಳಗ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗದಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಐತಲ್ರಿ, ಈ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಲೇಯರ್, ಇ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ F1 ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ F2 ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತೇನ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರಲಿ ಹೇಳಿ, ಈಗ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, F1 ಲೇಯರ್, F2 ಲೇಯರ್. ಈಗ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಡಿ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಇದೆಯಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50 to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ 50 ರಿಂದ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ವೇರಿಯಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಐನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಐನೈಸೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು. ಇದು ಡಿ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐತ್ರಿ, ಡೇ ಒಳಗ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಒಳಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೈತೆ. ಇನ್ ಡೇ ಒಳಗ ನೈಟ್ ಒಳಗ ಈ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಐತಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ 50 to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ ಟು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಈ ಶೇಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್. ಇದ ಅರ್ತ್, ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಇದ ವೈಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 50 to 90 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ನೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಸ್. ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಐನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಐನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಎ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಕತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಡಿ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ
depends the distance of the earth to the 50 to 90 kilometer. And third point, the degree of ionization of this layer varies with the altitude of the sun. And the fourth one, at night this layer will be disappear because of deionization of the ions present it. And the fifth point is the role in wave propagation is insignificant ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಈ ಲೇಯರ್ ಐತೆ. ಈ ಲೇಯರ್ದ ಏನು ಕೆಲಸ, ಈ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 90 to 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 90 ದಿಂದ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟಾನು ಇದು ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅಂದ್ರ ಈ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೇಯರ್ 1 to 18 to 120 ಮಟ ಐತ್ರ, ಈ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೈಟ್ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಐನೋಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಾಕ ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದೂರ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ್ರದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ another layer of very high ionization density with E layer. This layer is known as the sporadic E layer ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಹೈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿ. ಆ ಹೈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು SPORADIC ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಒಳಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಈ ಲೇಯರ್, ಆದ್ರೆ ಏನ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ F layer. ಈಗ F layer ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 150 to 250 kilometer. F1 layer exists at a height of about 180 kilometer ಅಥವಾ 150 to 250 kilometers ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ F1 ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, F1 ಲೇಯರ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಟು ಐನೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಬರೋದೈತಿ F1 ಲೇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ F2 ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ F2 ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ F2 ಲೇಯರ್ ಬಂದೈತ್ರಿ ಅಂಡ್ F1 ಲೇಯರ್ ಬಂದೈತಿ. ಈ F1 ಅಂಡ್ F2 ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ ನೈಟ್ ಒಳಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ reflected from the F2 layer. ಅಂದ್ರೆ some reflected high frequency waves ಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ F2 ಲೇಯರ್ಗೂ ಹೋದ್ರ F2 ಲೇಯರ್ ದಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ F1 ಮತ್ತು F2 ಲೇಯರ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೇಮ್ F2 ಲೇಯರ್ ರೇಂಜ್ 240 to 250 to 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಈ ಲೇಯರ್ F2 ಲೇಯರ್ ಏನೈತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ F2 ಲೇಯರ್ ಈಸ್ high electron density even at night and therefore acts as the main reflecting medium for high frequency radio waves. ಯಾಕಂದ್ರೆ F2 layer is near to the ionosphere. So ionosphere near to the F2 layer ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದ F1 layer and F2 layer. This is concept of the sky waves, and ground reflected waves and direct waves and space waves, and these are the electromagnetic waves. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಐತಿ.
ಈ ಟಿ ವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ BRDS ಚಾನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳ ಲೋಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಾಗ ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೋ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮಟ್ಟ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಟನು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಗಂಟೆನದಿಂದ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಯ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದಯ ಕಾಮಿಡಿ ಅಥವಾ TV9 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ DD ಚಂದನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ರೇಂಜ್ ಇರುವಂಥವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತವರದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೇವೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ 10 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಪ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾದಿಂದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಂಟೆನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ? ಕೆಬಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ನಾವು ಬಟನ್ ಬಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಗಳಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್, ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಂಜ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದರ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ. ಆ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ ಡಿ ಲೇಯರ್, F1 ಲೇಯರ್, F2 ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ಕೂಡಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಮಟನು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಯರ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂಟನ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೇವ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. This is the concept of the electromagnetic waves, that is space wave, direct waves, ground reflected wave, sky waves, and this is the sky wave, the layers diagram, D layer, E layer, F1 layer, F2 layer, and how to works on the daytime and how to works on the night time, and how to get the signals. It is the preparations of the sky wave propagations of the layers conditions. And then this is the concept. Next class we have discussed about the propagations of electromagnetic waves through the ionosphere. These are the main important of the propagations of the electromagnetic waves. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗೇನು ಹೇಳಿದನ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ವೇವ್ಸ್, ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ electromagnetic waves. Thank you.